이제 시사매거진 제주 정보 게시판 듣고 오셨고요. 이 시간은 저희가 지난주부터 함께하고 있는 시간이죠. 재즈인 제주 시간인데요. 오늘도 재즈 베이시스트 박수현 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 다시 뵈서 반갑습니다. 지난 한 주는 어떠셨어요? 지난 한 주도 뭐 예. 평상시랑 뭐 특별히 다른 점 없이 항상 네. 하던 일 하고 네. 그렇게 뭐 어떤 평범하게 일? 저는 뭐 네. 예를 들어서 팀 연습이 있다면 네. 곡들을 준비를 하든가 네. 아니면 또 그 이외의 시간들은 보통 이제 제 곡들을 쓰는데 편곡하는 데 많이 시간을 보내고 있습니다. 그러시군요. 방송 나간 이후에 좀 반응은 뭐 없군요. 아니요, 반응 네. 그냥 제 아는 지인들로부터 네, 네. 그냥 평상시보다 말을 너무 빠르게 한 것 같다. 아. 너무 유도성 아나운서님의 그 수려한 말을 너무 흉내내려고 노력하지 말아라 이런 말씀하시더라고요. 그러시군요. 네, 아닙니다. 잘하고 계시다는 말씀을 제가 이 시간 꼭 해주고 싶네요. 되게 좋네요. 자, 그러면 이번 주는 어떤 주제로 이 재즈에 대한 얘기를 해볼까요? 네, 역시나 이번 주도 굉장히 고민이 많았는데요. 네. 이번 주는 물 예. 그리고 또 다른 의미에서는 눈물. 어떻게 보면 되게 대비되는 의미일 수도 있고 네, 어떻게 보면 같은 동질성을 가지고 있는 예, 사물으로 볼 수도 있는데 예. 어쨌든 물, 눈물 이렇게 정했습니다. 왜 이유가 있습니까? 뭐 우선은 요즘 사회적인 이슈 때문에 네, 네. 뭐 바이러스 문제라든지 예, 아니면은 뭐 화재 사건 뭐 많이 네. 잠재워진 것 같지만 네. 그 이외에도 뭐 우리나라의 정치 여러 가지 이제 마음 아픈 일들이 많잖아요. 네, 네, 뉴스를 보다 보면은 네, 그래서 주제가 계속 어두운 것 쪽으로만 잡혀서 네, 네, 그러고 싶진 않다 저는. 네, 네. 네, 그렇게 다짐을 하고 그걸 조금 살짝 돌려서 그 사람의 눈물 네. 혹은 생명력의 의미를 가지는 물 이렇게 해서 얘기해 보면 어떨까 생각이 듭니다. 그래요. 네. 그러면 그렇게 연관된 음악이 첫 곡은 어떤 곡이에요? 네, 첫 곡은 우선은 굉장히 일부러 밝은 곡으로 준비했습니다. 네, 예, 안토니오 칼로스 조빔 그리고 여자 보컬리스트는 앨리스 레지나라는 분이신데요. 네, 곡 제목은 아구아지 마르코. 네. 우선은 뜻은 3월의 비라는 뜻입니다. 3월의 비요. 예. 3월의 비 무슨 의미가 있습니까? 예, 우선은 이 브라질을 배경으로 만들어진 이 곡은 네. 우선 브라질의 기후가 4월 달부터 추워지기 시작한대요. 그러니까 추워진다기보다는 선선해지기 시작하는 거죠. 4월 달부터 선선해져서 7월 달이 지나면서부터 이제 다시 기온이 오르는데 네, 3월의 비는 어떻게 보면은 이제 그 1년 동안 계속 더웠던 시기를 마무리하는 의미의 비가 되겠죠. 그래서 어떻게 보면은 더위와 선선함. 네, 그리고 이 곡의 가사를 보면은 뭐 생명과 죽음 네. 그리고 신비로움과 공포 계속 이렇게 서로 대비되는 내용의 가사들이 나오기 때문에 예, 그래서 한번 골라봤습니다. 그래요. 그러면 일단 듣고 와서 얘기 나누겠습니다. 네. 예. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão, É o nó da madeira, canga, candé. é o Matita Pereira, É madeira de vento, da é um ribanceira, mistério profundo. é o queira ou não queira, É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão. pedra de atiradeira, É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte. é um pedaço de pão, É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta. é um conto, É um peixe, é um gesto. é uma prata brilhando, É a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada. é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz. da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É uma cobra, é um pau. É João, é José, é um espinho, na mão, é um corte. no pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, É pedra é o fim, do caminho. é um resto, de toco, é um pouco. sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã, É um belo horizonte. é uma febre terçã. São as águas de março Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. pau, Pedra, pinho, inho, peixe, coco, fogo, inho, agro, hidro, vida, ol, noite, horte, aço. sol. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu Coração, badaba, baziza, zazaziza, azananenha, andandede, bandandede, bandandede, andandande, andandanda, andandandede, andandede, andandanda, ué. 오늘은 제목을 이거 어떻게 읽어야 돼요? 예, 아구아지 마르코라는 뜻인데요. 네. 우선은 아쿠아리움 할 때 그 아쿠아, 아, 예, 그 워터, 물이라는 의미고요. 예. 마르코는 마르치, 3월이라는 뜻입니다. 그래서 3월의 물, 다른 의미로는 아. 3월의 비라는 의미의 곡입니다. 워터 오브 마치 이렇게 예, 또 맞습니다. 해석 다르게 말할 수 있는 부분인데 네, 맞습니다. 근데 뭐 이게 언뜻 듣기에도 되게 단순해 보이는 곡입니다. 네, 제가 뭐 포르투갈어를 잘 알지는 못하지만 네. 지금 뭐 음악을 들어보셨으면 아시겠지만 뭐 네. 에따딴 따라란 에따딴 따라란 에따딴 이런 식으로 네, 계속 네. 비슷한 구절들이 반복이 되는데 네. 영어로 해석하면은 this is 무엇, this is 무엇, 그러니까 이것은 무엇입니다, 이것은 무엇입니다, 이것은 무엇입니다 이런 식으로 계속 사물들을 나열하는 가사입니다. 아, 예, 그리고 곡이 끝나기 전에 이제 잠깐 마무리하는 가사가 있긴 한데 네. 곡 전체가 다 그렇게 이루어져 있어요. 아, 되게 특이하네요. 예, 저도 이번에 조사하면서 솔직히 알았습니다. 아, 그냥 일단 좋아하는 곡이었지만 즐겨 듣는 네. 곡이었지만 네. 그래요. 그러면 그렇게 나열된 가사 중에 어떤 단어들이 있어요? 예, 굉장히 많은 이제 단어들이 나오는데 네. 몇 개만 뭐 불러드리면은 네. 나무 막대기, 돌멩이, 뭐 그루터기, 유리 조각, 태양, 밤, 하늘의 새, 땅의 새, 나무 옹이, 뭐 우물 바닥, 술병, 길 위의 파편, 집의 설계도, 침대 위의 몸 이런 식으로 되게 의미 없는 단어의 나열인 것 같은데 네. 네. 이 곡의 흐름을 따라가다 보면은 되게 긍정적인 의미의 단어. 예를 들어 태양, 그다음에 밤, 혹은 뭐 행복, 슬픔 이런 식으로 계속 서로 번갈아 가면서 얘기를 하고 있는 곡이죠. 아, 그 남녀가 그렇게 번갈아 가면서 그런 얘기를 단어를 이렇게 네, 맞습니다. 그래요. 야, 상당히 좀 특이한 곡을 네. 오늘 제가 첫 곡으로 들어봤고 그러면 두 번째 곡은 어떤 곡이에요? 네, 두 번째 곡은 물은 어떻게 보면 이제 사람 생명력의 근원, 네, 사람뿐만 아니라 뭐 생물, 동물 다 마찬가지가 되겠지만 네. 이번엔 이제 사람이 슬플 때 흘리는 눈물은 네. 얘기해 보면 어떨까 생각해서 네. 뭐 들으시는 분들이 잘 아실 만한 네. Tears in Heaven이라는 에릭 오. 클랩턴의 곡인데요. 예. 이 곡을 조슈아 레드맨이라는 색스포니스트가 팬 메스니 기타리스트와 둘이서 듀오한 곡을 골라봤습니다. 그러면 우리가 알고 있는 에릭 클랩턴의 곡과는 어떤 차이가 좀 있을까요? 들을 때 좀 우선은 그러니까 재즈를 듣는 방법을 살짝 소개시켜 드려야 될 것 같은데요. 네. 예를 들어서 같은 곡을 뭐 총 3번을 반복해서 연주한다 그러면은 네. 첫 번째 때는 원래의 멜로디를 굉장히 솔직하게 연주를 하고요. 테마를 연주한다면 보통 얘기를 많이 하고요. 네. 그다음에 두 번째 다시 돌아갔을 때 반복이 될 때는 그 원곡을 기준으로 해서 재즈 연주자가 이제 즉흥 연주를 합니다. 뭐 코드를 변형을 한다든지 예. 아니면 멜로디에 대해서 즉흥적인 뭔가 솔로를 한다든지 이런 예. 식으로 그 어떻게 보면 그 연주자의 기량을 볼 수 있는 음악성을 볼 수 있는 파트가 될 수 있고요. 세 번째 때는 이제 다시 원곡으로 돌아오는 이런 크게 봤을 때 이렇게 새 형태로 볼 수 있는데 네. 그거 위에서 들어보시면은 되게 흥미로우실 것 같습니다. 그럼 이 Tears in Heaven은 어느 부분에 두 번째 반복되는 부분에 아니요, 전곡을 다 멜로디를 연주하고요. 예. 그 다음에 또 전곡을 또 예. 솔로를 하고 즉흥 연주를 하고 뭐 이런 식으로. 근데 곡 길이는 예. 그렇게 길지는 않은데 아마 네. 원곡의 아마 뒤 후반부는 좀
편곡이 된 것 같아요. 네, 그래서 사람들이 보통 많이 흥얼거리는 부분을 예. 가지고서 연주를 한 것 같습니다. 예, 그러면 일단 듣고 오겠습니다. 네. 예. 두 번째 곡은 좀 익숙합니다. 익숙한데 역시 음악이라는 건 알고 들어야 되는 것 같아요. 아까 네. 설명해 주시니까 초반에는 우리가 알고 있는 Tears in Heaven, 오 그래 이렇게도 할 수 있구나. 근데 조금 지나니까 하면서도 네. 요거는 말씀하신 대로 조금 변형한 건데 이렇게 하려면은 연습 많이 해야 되겠다라는 생각도 좀 들고. 네, 맞습니다. 뭐 연습의 양은 진짜 말할 것도 없을 것 같고요. 네. 근데 뭐 어떻게 보면 이거는 이제 연주자들의 몫이겠죠. 네. 더 어려운 연주지만 더 수준이 있는 연주지만 어떻게 보면 듣는 사람한테는 더 편하게 들리게 할 수 있는 예. 상반되는 의미지만 이제 그거를 잘 하시는 분들이 분명 계시거든요. 네, 네. 예, 어떻게 보면 연주자들의 몫이고 제가 듣는 사람으로서는 뭐 물론 이제 재즈가 어떻게 보면 생소한 음악이긴 하지만 네. 이런 것들 접하시다 보면은 요런 재미가 있네. 여기서는 요렇게 불기도 하는구나. 연주를 하는구나. 네. 네, 그런 것들을 느끼시는 순간이 반드시 오실 겁니다. 예, 그러니까요. 네. 어쨌든 오늘은 뭐 물, 눈물 이런 주제로 들고 오셨는데 또 물 그러면 우리 제주하고도 또 빠질 수가 없잖아요. 연관이. 맞습니다. 예. 뭐 세계가 많은 물. 네. 예. 예. 저도 즐겨 마시는 물인데 네, 네. 뭐 저는 약간 좀 슬픈 내용을 생각했어요. 네. 맨 처음에 제주도에 왔을 때는 예. 이주했을 때는 제주도는 물이 풍부한 곳. 우선은 시각적으로 바다가 바로 옆에 있고 네. 또 산에서
물이 이제 많이 용천수처럼 그쵸, 예, 그쵸. 많이 있다는 얘기를 들었는데 제가 최근에 들은 뉴스 중에는 제주도가 어떻게 보면은 전국에 있는 도시 중에서 누수율이 또 그렇게 또 그렇죠. 큰 예, 아무래도 관심 있으시네. 아 그럼요. 근데 저는 그게 물론 네. 여러 가지 뭐 환경 문제들도 있고 예. 아픈 문제들이 있지만 네. 저는 그 얘기가 그렇게 슬프더라고요. 음. 어떻게 보면은 내가 마셔야 되는 물, 네. 또 다른 사람들이 또 마셔야 되는 물, 네. 또 그거를 이용해서 뭐 음료도 개발하고 예, 하시지만 그런 소중한 물들이 의미 없이 바다로 이렇게 내려간다는 게 저는 되게 속상했었습니다 그때. 네, 그래요. 예. 그런 것도 있고 또 지하수가 많이 또 오염이 되고 있고 네. 용천수 말씀하셨는데 예전에는 바다 근처에 가면은 그런 것들 많았거든요. 근데 이제는 다 메말라서 찾아보기도 힘들고 네. 아무튼 그 물의 중요성 계속 반복해도 지나치지가 않은 것 같고요. 네, 맞습니다. 그래요. 네. 오늘 그러면서 저희가 그세 번째 곡으로 마무리를 좀 해야 되는데 네. 어떤 곡 만나볼 수 있습니까? 네, 세 번째 곡도 어떻게 선곡을 하다 보니까 보사노바 곡, 라틴 스타일 네. 보사노바 곡을 선곡을 했는데요. 예, 타니아 마리아라는 재즈 피아니스트 그리고 보컬리스트 여성 예. 분이 계신데 그분이 노래한 아구아지 베베르라는 곡입니다. 아구아지 베베르. 네, 예. 이거는 지금 제가 좀 전에 얘기했던 제주 물과 좀 연관이 되는 것 같네요. 제목이 네, 네. Water to Drink, 음. 마셔야 하는 물이라는 음. 제목의 의미인데 네, 되게 어떻게 보면 곡 제목으로 어울리지 않죠? 마실 네. 물. 마실 물. 예. 근데 가사를 제가 살짝 읽어봤는데요. 네. 당신의 사랑은 비이고 나의 마음은 꽃이에요. 나는 마실 물, 즉 당신의 사랑이 필요합니다. 그렇지 않으면 시들어 죽겠지요. 네. 이렇게 보면 어떻게 보면은 사랑을 갈구하고 네. 바라는 내용의 곡인 것 같습니다. 이런 가사가 그러니까 외국 곡의 특징입니까? 아니면은 이런 재즈 쪽에 좀 이런 가사들이 많습니까? 비유적인 것도 많이 있고 좀 그렇잖아요. 비유적인 것도 많고 어떻게 예. 보면 직설적인 것도 많고. 예, 예. 근데 지금 제가 가사 내용을 읽어드렸다시피 이런 예. 내용을 정말 노래에 붙여서 네. 사람들한테 부를 수가 있냐 싶은 가사들이 많긴 해요. 앞서서 그냥 단어 나열한 것도 그렇고. 그렇죠. 예, 예. 예. 근데 어떻게 보면 그냥 저는 그냥 언어의 차이가 아닐까라고 그냥 조심스럽게 생각을 해보는데요. 근데 이런 외국의 곡들의 영향을 받고 한국에서 연주하시는 보컬리스트 분들이 약간 이런 스타일, 이런 경향의 가사들을 쓰고 또 노래하고 녹음을 하시는 그런 경향이 있긴 있습니다. 그래요. 예. 어쨌든 재즈 앤 제주 또 오늘 좋은 그 내용 소개해 주셔서 감사하고요. 다음 주부터 더 풍성하게 더 풍성하게요? 이렇게 말씀드리면 더 노력하라고요? 그러니까요. 괜히 저도 말하면서 부담 드리는 것 같다라는 생각이 드는데 맞습니다. 부담 갖지 마시고요. 좀 더 풍성한 오늘도 저희 재즈 베이시스트 박수현 씨와 함께했는데요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 시사매거진 제주 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, camara. Água de beber, camara. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, camara. Água de beber, camara.
salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada.